स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। ये अहम मुद्दा हर आम खास दे नाल जुड़िया होया क्योंकि यह मुद्दा है महंगाई का। सरकार मनण नूं तैयार नहीं कि महंगाई है। सरकार कहती है कि आर्थिक स्थिति है जिहड़ी मुल्क की वह बहुत वधिया हैगी है। GST भी वध गया, 28% GST वधिया, जिस दे नाल आर्थिक हालात ने जिहड़े वो बहुत वधिया ने। क्योंकि बड़ियां चर्चावां तुहानूं याद होएगा कि पिछे जे हुंदियां रहियां कि जो हाल श्रीलंका का होया वो भारत का भी हो सकता है। जिस तरीके दे नाल भारत चल रहा है, जिस तरीके नाल महंगाई वध रही है, उन्हां सारियां गल्लां दा खंडन किया गया लोक सभा दे विच वित्त मंत्री वालों। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक पक्षों पूरी तरह मजबूत है, GST पहलां नालों वधी है और आर्थिक हालात ने जिहड़े वो मुल्क दे ठीक ने। बीजेपी के कुछ बुलारे ते कुछ मंत्री तो इत्थों तक कहण नूं तैयार ने कि महंगाई है ही नहीं है। महंगाई की है? पहला 10-15 रुपए किलो सब्जी मिलती सी, अज वो 20-25 रुपए किलो हो गई है। इन्नी की महंगाई हैगी है। दूजे पासे जे स्टेट की गल की जाए, सूबे के वित्त मंत्री की गल की जाए तो चीमा साहब होरां वालों भी यह दावा किया गया है कि स्टेट की सूबे की वित्तीय हालत पहला नालों सुधरी है। उन्होंने भी दावा किया कि GST जिहड़ा कंपोजिशन हैगा वो वधिया, पंजाब दे विच इनकम वधी है, GST का जिहड़ा फंड है वह भी वधिया हैगा। अजिहे दे विच सवाल ये खड़ा होंदा है, सेंटर गौरमेंट कहती है कि आर्थिक पक्षों असीं बहुत मजबूत हाँ, स्टेट गौरमेंट कहती है कि आर्थिक हालात सुधरे ने, पर लोगों तक ये सुधरे हुए हालातों का हवाला क्यों नहीं जाता? लोगों को कोई फायदा क्यों नहीं हो रहा? अज सिलेंडर के रेट देख लो, अज तेल के रेट देख लो, अज खाण वाली चीज़ों के, सब्जियां के, फ्रूट्स के, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिहदे भाव नहीं वधे होण, पर ये आम लोगों तक इसका असर क्यों नहीं जा रहा? एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा होंदा है। अज इसे ते ही विचार चर्चा लैके हाजिर हुए हैं। साडे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सब तो पहले जान पछाण मेहमानों के नाल करा देने, फिर तुहानूं एक एक करके सारियां चीज़ां समझावांगे कि आखिरकार मुल्क किस कगार ते खड़ा होया ते आम लोगों दे विच रोस ते रो क्यों है। साडे नाल मौजूद ने अनिल सरीन साहब, सीनियर आगू ने पंजाब BJP के, गुरतेज सिंह खोसा साहब आगू ने आम आदमी पार्टी के, सुखदेव सिंह जी बुलार ने पंजाब कांग्रेस के, करनैल सिंह पीर मुहम्मद साहब बुलार ने श्रोमणी अकाली दल के, और भमीत सिंह टाइगर चंडोक MD ने टाइगर वैल्थ मैनेजमेंट के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं जिस तरह पहला क्या मोटिया मोटिया कुछ लाइनां ने जिहड़ियां लोक सभा दे विच साडे वित्त मंत्री साहब ने पढ़ियां ने, वो पढ़ के तुहानूं सुणाना। वो की कहंदे ने, भारत नूं मंदी का कोई खतरा नहीं, अर्थचारे ते विशाल आर्थिक बुनियादी तत्त मजबूत ने, GST वसूली और खरीददारी प्रबंधकों का सूचक अंक ये संकेत दे रहा है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था होर मजबूत हुई है पहला नालों। जुलाई दे विच GST की वसूली 28% वध के 1.49 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। GST वसूली इस बार सब तो उच्चे पद्धर पर है। इसका मतलब यह भी कढ़िया जा सकता है कि जिहड़े लूप होल सीगे या जिहड़ियां टैक्स चोरी दीयां गल्लां सीगियां उस ते काफ़ी हद तक नकेल कसी गई है। जुलाई 2017 तो लैके GST प्रणाली अप्रैल 2022 दे विच 1.68 लाख करोड़ के रिकॉर्ड उच्च पद्धर पर पहुँच गई है। GST की शुरुआत तो बाद महीनेवार GST वसूली 6वीं वार वधी है। ये दावा है जिहड़ा ये वित्त मंत्री वालों किया गया। इस तो इलावा जो कांग्रेस की गल करिए तो लोक सभा दे विच कांग्रेस की कहती है, केंद्र के फैसले ने 25 करोड़ परिवारों को बुरी तरह प्रभावित किया है। मनीष तिवारी होरां दा बयान है लोक सभा दे विच। वो कहते हैं कि देश के 25 करोड़ गरीब परिवारों को बुरी तरह प्रभावित किया गया। अमीर ते गरीब दे विचकार पाड़ा होर वधिया। अपनी सरकार का हवाला देंदे उन्होंने कहा कि UPA के शासन दौरान 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा तो उपर लिया गया सी। 2021 में जनतक हुई एक रिपोर्ट दे विच पता लगा कि 23 करोड़ लोग फिर गरीबी रेखा तो हेठा पहुंच चुके हैं। इस तरह पंजाब के वित्त मंत्री का दावा है, वो ये कहते हैं कि 4 महीनों दौरान पंजाब सरकार की GST वसूली दे विच 24.15% का वाधा होया। वित्ती वरे 2022-23 के पहले 4 महीनों दौरान आबकारी वसूली दे विच 41.23% का वाधा दर्ज किया गया है। यानी कि पंजाब सरकार भी कह रही है GST वसूली दे विच वाधा होया, केंद्र सरकार भी कह रही है GST दे विच वाधा होया। पंजाब सरकार तो यह कह रही है कि नवीं आबकारी नीति इन्होंने बनाई है पंजाब ने, उस दे विच इन्होंने दावा किया कि मालिया वधेगा और उस दावे को अमली जामा पहनांदे होया 41.23% का वाधा करने की गल पहले 6 महीनों दे विच वित्त मंत्री साहब ने की है। बात सरीन साहब तो, सरीन साहब पहले तो मैं ये समझना चाहना लेमैन की भाषा दे विच बड़ा सिंपल जा सवाल कि मुल्क दे विच महंगाई है या नहीं है? हरप्रीत जी, इस गल नूं मैं समझदा कि इस राजनीति का नहीं गा, ये देश के विकास और देश के हालात के नाल ज़्यादा संबंधित है जी। और इस कोई दो राय नहीं गी कि महंगाई वधी है। उसके कई कारण ने, सानू उन्हां कारणों भी ध्यान च रखना पएगा।
ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇੰਪੈਕਟ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਵਾ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਪੋਰਟ ਔਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਡਾਊਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ, ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਕੜੇ 1.5 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਨੇ, ਉਹ 1.5 ਗੁਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵਰਲਡ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਨ ਇਟ। ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਚਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਨਿਸਬਤ ਜੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਉਸ ਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, उसका असर पूरी दुनिया ते पिया और उस दुनिया का हिस्सा भारत भी है। उसके बावजूद भी सरकार वालों भरपूर यतन किए जा रहे हैं कि आम लोगों तक कोई नुकसान ना पहुँचे, आम लोगों को राहत पहुँचे। पर यह समस्या सिर्फ भारत ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड की समस्या जिस दे विचों भारत भी गुजर रहा है। देखो गल हरप्रीत जी ये है, अज जो गल्लां साडे सरीन साहब कह रहे ने और ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਕ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਰੱਟਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸੀ, 400 ਸਵਾ 400 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੰਗੇ ਧੜ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ देखो आ जी होलसेल की महंगाई दर है डबल डिजिट च है और पिछले थोड़े समय तो नहीं लंबे समय तो डबल डिजिट च जा रही है। और ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 24-25 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ 2021 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ 3-3 ਵਾਰ EMI ਵੱਧ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 142 ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 100 ਤੋਂ ਅੰਕੜਾ 142 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਲਿਪਾਪੋਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਆ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਨਸਪਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, GST ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। देखो सरदार हरप्रीत सिंह जी, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, GST ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 12% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਹਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆ ਖਰਚੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪੜਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਤ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦਾਅਵੇ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਗਰ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਮੀਤ ਟਾਈਗਰ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚਲੋ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣਾ, ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬਾਅਦ। ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ 28% ਜਿਹੜੀ ਹੈ GST ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 24% ਜਿਹੜੀ ਹੈ GST ਵਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੇਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਦੋਂ GST ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ GST ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਕਸ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਜੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਲੈਬਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 5%, 12%,
18 ਐਂਡ 28%, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੱਕ ਆਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਕਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸਸ ਦੀ, ਲਾਈਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ 42% ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਤਰਾਸਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਫੈਕਟਰ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ ਹੋਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਹੋਣ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟ, ਫਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਨੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਪੂਰਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ 25% ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੰਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ $100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਰਹੇਗਾ ਔਰ 80 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਗੇਂਸਟ ਡਾਲਰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਬੇ ਚ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ ਬੋਥ ਦਿਸ ਕੇसेस ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰੇਟ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਫੈਡਰਲ ਇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 5000 ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਤਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, जीएसटी होना चाहिए हर आइटम, बट लोएस्ट स्लैब के अंदर होना चाहिए। छोटा जिहा एग्जांपल हरप्रीत जी दस रहे हैं, मतलब बड़ा इनकॉन्सिक्वेंशियल है। बच्चे दा शार्पनर जेड़ा 12% ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੌਜੀਕ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ? ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਐਸ ਪਰ ਮਾਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਵਧੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਜੀ 11800 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 1800 ਰੁਪਏ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ 10000 ਦੀ ਇਨਕਮ ਸਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹੋਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਫॉर ਫਿਊ ਇਅਰਸ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਲੈਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। 12 18% ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਤੇ 5% ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਔਰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ। 2022 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸੈਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੈਸ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਏਰੇਟਡ ਡਰਿੰਕਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਫਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ 12% ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਮਰਾ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ,
ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਫੰਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 12% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਭਰੋ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਚੜੀ ਜੂਗਾ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੀਐਸਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? मैं थोनू ये चानना पा देना जी प्लीज। 8100 रुपया करोड़ ਅਸੀਂ 8100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਇਹਦਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ 2266 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੋੜਤੀ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੇਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਹਲੇ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏਗੀ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਲੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੇ ਹੈ 300। ਜੀ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਾ ਕਰੋ ਹਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 5520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਪੌਣੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 5520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੋੜ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 4 ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਅਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਰੇਤਾ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ। ਕੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਦੇਊਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਊਗੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 4 ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਚ ਤਾਂ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ, ਘਿਓ ਬਿਨਾ, ਤੇਲ ਬਿਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਵਧੇ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਦਰਸਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆંકੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆંકੜਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆંકੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਵਧਾ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਕਮਾਈ ਵਧਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜਰਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ। 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਬੁਝੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ GST ਦੀ ਜਾਂ ਅਦਰ ਇੰਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਤੇ ਤਰਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਵਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈਆਂ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਫ੍ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਉਨਾ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ। ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੰਨਫੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਘਟੇ? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟੇ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕਮਾਇਆ? ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਮਾਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 40% ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚਾਰਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਦਾ ਚਾਰਟ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਚਾਰਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉਦੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੇ। ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਜ਼ੀਆ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, 12% ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ GST ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ SGPC ਨੂੰ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਐਸ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਹਿੱਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਤੇ GST ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ BJP ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਆਪਣਾ FCRA ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ BJP ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ GST ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ, GST ਲਾ ਦਿਓ ਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਰਡ ਸਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚ ਟੋਟਲ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ, ਸਰਾਵਾਂ, ਲੰਗਰ,
ਇਹ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਵੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਪਲਾਈ ਲੈਣਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟੇ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧੇ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਝੇਲਣ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਓਪੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ $134-35 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰ ਬੈਰਲ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ 3 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ, 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 2 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਤਾ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੋੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਗਏ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ GST ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, GST ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥੱਪ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਵੀ। GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ GST ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ 150 ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ GST 150 ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ GST ਦਾ ਵਧੂਗਾ ਹੀ ਵਧੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਚਲਾਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗਾੜਦੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੇ RBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਥੱਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 25,000 ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਦਿਖਾ ਦੇਣ 25,000 ਦੀ, 10,000 ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਐਲਾਨ 25,000 ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਟਾਈਗਰ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ GST ਦੇ ਛੋਟੇ GST ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 30-40% ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਏਗੀ?
ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣ, ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਰੇਟ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਟਣ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਡ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੇਟ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? 12 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 18 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡੋਮਿਨੋਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 5% ਦਾ GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ 12% ਦਾ GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18। ਔਰ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੀਜ਼ਾ ਦਾ ਬੇਸ 12% ਤੇ GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ GST ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ AR ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਚਾਕਲੇਟ ਬਰਫੀ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਬਰਫੀ ਖੁੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 0% GST, ਡੱਬੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 5%, ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 18%। ਚਾਕਲੇਟ ਬਰਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਕਿ GST ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਬਰੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ? ਰਾਉਂਡ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪਰਾਂਠਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੂਗਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਉਂਡ ਰੋਟੀ ਤੇ ਅਲੱਗ GST ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪਰਾਂਠੇ ਤੇ ਅਲੱਗ GST ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ? ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਰੇਟਸ ਲੋਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ हैं। ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਵੱਧ ਸਕਦੇ हैं, ਘਟਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਈ 130-35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਧੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੈਟ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਦੈਟ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੀ 1 ਰੁਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ 200 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ, 200 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਵੈਕਸੀਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਈ ਮੀਨ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਮਿਸਕੋਟ ਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਲਗਾਣਾ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਨਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਦ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ GST ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਰੂਪਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ 4-5 ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, 12% ਦਾ GST ਲਾਤਾ 1000 ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੂਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ 5% ਲਾਓ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ। 12% ਅੱਛਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਰਾਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਟਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੂ ਵੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, 1000 रुपए तो थल्ले वाला कमरा की करदा सी, कोई कसौली दा छोटा होटल वाला, कोई कश्मीर दा छोटा होटल वाला की करदा सी, वो कहते ठीक है सर आप बिल मुझको दे दो, मैं आपको 900 रुपए का रूम दे देता हूं। और वो खाते दे विच जांदा सी हरप्रीत जी। आज वो पता की कहता सर मैं खाते च क्यों पावां, जेड़ा बंदा आ रहा है ਉਹਨੂੰ 120 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਿਲ ਹੀ ਮਤ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਲੈਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਸਰਿੰਜ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਲਾਸਟ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, 7500 ਦੇ ਉੱਤੇ 18% GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਓਨਰ 7400 ਚ ਰੂਮ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਸਰਿੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਵਿਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਸੈਸ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਔਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਗੱਲ, ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਆਇਲ ਬੌਂਡ ਵੇਚ ਕੇ, ਆਇਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਇਲ ਬੌਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆਏ ਹੋ।
ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨੇ ਫਾਇਰ ਲੋਕ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ।